பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதம். ஒலியின் பயனும் பொருளின் பயனும். இந்த இடத்தில் எனக்கு வேடிக்கையாக ஒன்று தோன்றுவதை சொல்ல வேண்டும். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒன்றை சொல்லி அதற்கு பின்னால் தரம் என்று சேர்த்தால் முதலில் சொன்னதை விட கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி, இது ஸ்லாக்கியமாகிறது என்று அர்த்தம். வீரியவத் என்றால் சக்தியுள்ள என்று அர்த்தம். வீரியவத்தரம் என்றால் அந்த சக்தி மேலும் அதிகமான என்று அர்த்தம். சாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் ஓம்காரத்தின் தத்துவத்தை அறிந்து உபாசிக்கிறவர்களுக்கே வீரியவத்தரமான பலன் கிடைக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறது. இப்படி தரம் போட்டு சொன்னதாலேயே அர்த்தம் தெரியாமல் ஓம்கார உபாசனை பண்ணுகிறவர்களுக்கும் வீரியவத்தான பலன் கிடைக்கிறது என்று ஆகிறது. அறிந்து பண்ணுகிறவர்களின் அளவுக்கு இல்லாவிடினும் மற்றவர்களுக்கும் சக்தி வாய்ந்த பயன் ஏற்படுகிறது என்று ஆச்சாரியாலும் பாஷ்யத்தில் சொல்கிறார். ஏன் என்றால் அர்த்தம் தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், நம் பூர்வீகர்கள் பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவே ஒரு கர்மாவை ஒருத்தர் பண்ணினாலும் அந்த மனோபாவத்துக்கே நல்ல பலன் உண்டுதான். மற்ற கர்மாக்களை விட மந்திர உபாசனையில் இதை விசேஷமாக சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் மந்திரத்தில் சரியான அக்ஷர உச்சாரணத்தினால் ஏற்படுகிற சலனம்தான் முக்கியமாக க்ஷேமத்தை தருவது. சப்தம் உண்டாக்கும் பலன்தான் இங்கே விசேஷம். அர்த்தத்தின் விசேஷம் அதற்கு அப்புறம் வருவதுதான். இதை பற்றி யோசிக்கும் போது எனக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் செய்வதில்தான் வீரியவத்தரமான பலன். அர்த்தம் தெரிந்து பண்ணினால் வெறும் வீரியவத் தான் என்று கூட வேடிக்கையாக தோன்றுவதுண்டு. அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளாமல் மந்திர ஜபம் பண்ணினால் அதிக பிரயோஜனம் உண்டு. தெரிந்தால் அவ்வளவு இல்லை என்று தோன்றுகிறது. அது எப்படி? ஒரு கலெக்டர் இருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு படிப்பாளி வக்கீலை வைத்து மனு எழுதுகிறார். ஓர் எழுத்து கூட தெரியாத ஒரு குடியானவன் யாராவது ஒருவரிடம் எழுதி கலெக்டரிடம் நேரில் கொடுக்கிறான். எப்படியாவது நல்லது பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு மனுவை கொடுக்கிறான். கலெக்டர் பார்த்தால் பாவம் ஒன்றும் தெரியாது, நம்பிக்கை மாத்திரம் இருக்கிறது என்று எண்ணி நல்லது பண்ணுவார். அதை போன்றதுதான் மந்திரமும். மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் ஈஸ்வரனுக்குத்தான் தெரியும். நாம் போக்கிரித்தனமாக இருக்கக்கூடாது. வக்கீல் வைத்து பேசினால் அதில் குற்றம் ஏற்படுமானால் கலெக்டர் கோபித்துக் கொள்வார். தெரிந்து தப்பாக பண்ணினால் அதிக கோபம் உண்டாகும். தெரியாமல் தப்பாக இருந்தால் தெரியாமல் பண்ணுகிறான் என்று மன்னிக்கிற எண்ணம் ஏற்படும். என்ன சார், அர்த்தம் தெரியவில்லை, அதை பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் என்று சொல்வது தப்பு. அர்த்தம் தெரியாமல் பண்ணுவதுதான் வீரியவத்தரமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. இது வேடிக்கைக்கு சொன்னது. தற்காலத்தில் புத்தியின் கர்வமும் கிருத்திரிமமும் ஜாஸ்தியாகிவிட்டதையும் இதில் பாமரர்களுக்குள்ள வினய சம்பத்து பறிபோய் விடுவதையும் பார்க்கிற போது புத்தியே இல்லாமல் வெறும் நம்பிக்கையின் பேரில் பண்ணினால் ஸ்லாக்கியமாய் இருக்குமோ என்று பட்டதால் இப்படி சொன்னேன். வாஸ்தவத்தில்
புத்தியும் இருந்து வினயமாகவும் இருக்க வேண்டும். மந்திரங்களுக்கு அர்த்தம் சப்தத்துக்கு அடுத்தபடிதான் முக்கியம் என்றாலும் மந்திரங்களே நமக்கு தர்மசாஸ்திர சட்டமாகவும் இருப்பதால் அவற்றின் அர்த்தமும் தெரிந்தால்தான் அந்த சட்டப்படி நடக்க முடியும். வேத அபியாசத்தில் சொன்ன 6 தப்புக்களில் கடைசியில் வரும் அல்பகண்டன் என்றால் மெல்லிய குரலில் வேதம் சொல்லுகிறவன் என்று அர்த்தம். இவனும் அதமன்தான். ஃபுல் த்ரோட்டட் என்று சொல்லுகிற மாதிரி நன்றாக கம்பீரமாக உரக்க வாய்விட்டு வேத சப்தம் எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கும்படியாக சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொல்ல வேண்டும். வேத மந்திர சப்தம் அதை சொல்கிறவனுக்குள்ளே நல்ல நாடி சலனங்களை உண்டு பண்ணுவதோடு கேட்கிறவர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட சலனத்தை உண்டு பண்ணுவது. அட்மாஸ்பியரில் அது பரவி இருப்பதாலேயே இகலோகத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் க்ஷேமமான பலன்கள் ஏற்படும். ஆகையால் அட்மாஸ்பியரில் அது எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கும்படி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு பலமாக கோஷிக்க வேண்டும். மந்திரத்திலிருந்து முழு பிரயோஜனத்தை அடைய வேண்டுமானால் இந்த 6 விதிகளை பின்பற்றினால்தான் முடியும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தொடரில் இன்னைக்கு 10வது பகுதி. இதுக்கு ஒரு புது மாதிரியாக நம்ம இதை ஆரம்பிக்கிறோம். திருமூலர் திருமந்திரத்தில் ஒரு அழகான பாடல் ஒன்று சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன்மின் பார்த்திருந்துண்மின் பழும் பொருள் போற்றன்மின் வேட்கை உடையீர் விரைந்தொல்லை உண்ணன்மின் காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிவினே. உள்ளத்தில் கருணையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் மனுஷனுடைய பண்பு. அது மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் கொடுங்க. அவன் இவர்னா பேதம்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்கோ. அதுவும் பசித்தவர் யாராக இருந்தாலும் அவளுக்கு சாப்பாடு போடுங்கோ. யார் எது கேட்டாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு சொல்லாத ஒரு குறைந்த அளவாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ. எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணுங்கோ. நிதானமாக சாப்பிடுங்க. அவசரப்பட்டெல்லாம் சாப்பிடவே வேண்டாம். எளியவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதான் நியாயம், தர்மம். இந்த காக்கா கூட்டத்தை பார்த்தேடா, அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம வச்சோன்னா, ஒரு சாதமோ எதையோ ஒரு பலகாரமோ வச்சோன்னா தாமத்திரம் சாப்பிட்றது இல்லை. அது உடனே என்ன பண்ணுறது, கான்னு கத்தி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு தான் சாப்பிட்றது. அதுக்கிட்டேருந்து கற்றுக்குங்கோங்கிறார். மேலே என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரொம்ப சுலபமான வழியில் பண்ணலாமே தர்மம் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு சொல்கிறார். யாவர்க்கும் வாங்கிறைவர்க்கொரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கொரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் இன்னுரை தானே, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கின்னுரை தானே. எல்லாருக்கும் ரொம்ப சுலபமான வழியில் எப்படி உபகாரம் பண்ணலான்னு சொல்கிறார் பாருங்க. பகவான் ஒரு பச்சலை போட்டால் அது யாருக்கும் கொடுத்த மாதிரிங்க. ஏன்னா பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா இல்லையா. பச்சலைன்னு நான் துளசியை போடலாம், வில்வத்தை போடலாம், அருகம்புல்லை போடலாம். இதெல்லாம் போட்டோன்னா பகவானுக்கு இதுவே ரொம்ப சிம்பிள். காலனா செலவு கிடையாது. இது போடலாம்.
யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை. ஒரு போகிற வழியிலேருந்து கொஞ்சம் புல் எடுத்து ஒரு கீரையை வாங்கி ஏதோ ஒன்று பசுவுக்கு கொடுக்கலாம். அது கொடுக்குற பால் எல்லாருக்கும் போய் சேருது. இது நீங்கள் செய்கிற தர்மம் எல்லாருக்கும் போய் சேருது. யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி, சாப்பிடும்போது ஒரு கைப்பிடி சாதத்தை எடுத்து தனியாக வச்சுடுங்கிறார். ஏன் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா, அது அந்த இலையோடு கொண்டு போய் வெளியில் போடுச்ச ஈ, எறும்பு எல்லாத்துக்கும் அது போய் சேர்றது. வாசல் போட்டோம்னா காக்கா சாப்பிட்றது, நாய் சாப்பிட்றது, எல்லாத்துக்கும் போய் சொல்லி சரி எதுவுமே பண்ண முடியாதா, வேண்டாம் ஐயா விட்டுடு ஐயா. யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. மற்ற வாழ்க்கை பேசும்போதா ஒரு இனிமையாக பேசலாம் இல்லையா, ஒரு அன்போடு பேசலாம், பாசத்தோடு பேசலாம், ஆறுதலோடு பேசலாம் இல்லையா, இதையாவது பண்ணலாமே அப்படின்னார். என்னது இது சம்பந்தமே இல்லாத இன்னைக்கு வந்து குருவருளும் திருவருளும் சப்ஜெக்டில் இது என்ன திருமூலர் திருமந்திரத்தை எடுத்துட்டு இவர் ஏதோ சொல்கிறாரேன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தோணலாம். இது எதுக்கு சொல்ல இந்த பாட்டை சொல்ல வந்தேன்னா, நம்ம இதில் ஒரு சின்ன பழமொழி கூட உண்டு. ஐயோ அவன் கஞ்சா கரும்பினா அவன்கிட்ட போய் கேட்குறல ஒன்றும் பைசா பேராது, அவெல்லாம் எச்சக்கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டாளே அப்படின்லாம் சொல்லுவா இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருக்கு எப்படி குரு அருள் கிடைச்சது, அவர் என்ன பெரிய ஆளா ஆயிட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து பூர்வ பீடிகை இந்த பாடலை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-500 வருஷம் முன்னாடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பெரிய பணக்காரன்னு இப்படி அப்படி பணக்காரர் இல்லை, பெரிய வைர வியாபாரி அவர். அவர் அந்தணர் குலத்தை சேர்ந்தவர் தான் இருந்தாலும் பரம்பரையாக நல்ல பணம். அவர் நிறைய முத்து பவழம் எல்லாம் வரவழைச்சி வெளிநாடுகள்லேருந்தெல்லாம் வரவழைச்சி அந்த வியாபாரம்லாம் பண்ணி ராஜாக்கே அவர் அதை கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து அவருடைய வீட்டு மேலே 9 கலசம் வச்சிருப்பாராம். அவருக்கு பேர் நவகோட்டி நாராயணன்னு பேர். அதாவது 1 கோடி வராகன் இருந்ததுன்னா ஒரு கலசம் மேலே வைப்பாளாம். இவர்கிட்ட 9 கோடி வராகன் இருந்தாலும் 9 கலசம் வச்சதுனால அவருக்கு பேர் நவகோட்டி நாராயணன் பேர். அவருக்கு ரொம்ப நாளாக புத்திர பாக்கியம் இல்லாத இருந்தது. ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்தை பிறந்தான். ஏன்னா அவள் வந்து ரொம்ப திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி கிட்ட ரொம்ப பக்தி உடையவா. அந்த குழந்தை பிறந்தோன்னே சீனிவாசன் பேர் வச்சா. சீனிவாசனை ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிடுவா. சீனப்பா, நம்மலாம் சீனா குட்டி அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி சீனப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுவா. அவர் அந்த ஊருக்கே ஒரு பெரிய ஆளாக பணக்காரராக இருந்து ஒரு ராஜா மாதிரி இருந்ததுனால அவளுக்கெல்லாம் நாயக்குன்னு ஒரு பேர் வேறு வச்சுப்பா. அந்த நாயக் அப்படின்னா இப்போ தாங்க ராஜான்னு வச்சுக்கிற மாதிரி நாயக் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமானவர், முக்கியஸ்தர்னு அர்த்தம். இவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அவர் காலமாயிட்டார் பெரியவர். அடுத்தது சொத்தெல்லாம் பிள்ளைக்கு வந்து கொடுத்து, பிள்ளை இப்போ என்ன நவகோட்டி நாராயணனுடைய பிள்ளை. இவர் என்ன பண்ணா, ரொம்ப அழகாக அந்த பணத்தெல்லாம் வச்சுட்டு பிஸ்னஸை நடத்திண்டு சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கலாமோன்னு. ஆனால் இவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு மனைவியை கல்யாணம் பண்ணி வேற கொடுத்துருக்கா. அவளும் பணக்கார வீட்டிலேருந்து வந்த பொண்ணு. இவர் சௌக்கியமாக இருக்கலாமே, அதுதான் கிடையாது. வேலைக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடக்கூட மாட்டார், பயர் ரொம்ப கூட சாப்பிட மாட்டார். வீட்டில் இருக்கிறவாள் கூட அளவு வச்சுட்டு போயிடுவார், அதுதான் சாப்பிடணும். வியாபாரம் 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 சதா சர்வ காலமும் வியாபாரத்தை தவிர அவர் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் வந்து புதுசாக வெளிநாட்டிலேருந்து எதாவது வரவழைச்சார்னு உடனே எடுத்துட்டு ராஜா கிட்ட போயிடுவார். ராஜா கிட்ட போய் அவர்கிட்ட பேரம் பேசி வாங்க வச்சு விடுவார். இல்லைன்னா வயிறு அட்டிகைகள் நகைகள்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு போய் நேராக மகாராணிகிட்டே கொண்டு போய் கொடுப்பார். அந்த புறத்துக்கே போயிடுவார். அங்கே போய் கொடுத்துட்டு அந்த ராஜாவிட்ட வாங்க வச்சு விடுவார். இப்படி அவர் செல்வ செழிப்புன்னா கொழிப்புன்னு அப்படி ஒரு செல்வத்தில் பிறண்டுன்னு இருக்கார். ஆனால் தர்மம்னா துளி விட பண்ண மாட்டார், ஒரு பைசா கூட ஒருத்தர் கொடுக்க மாட்டார். அவருடைய லைஃப்பில் ஒரே ஒரு எய்ம் என்னன்னா, அப்பா வச்சுட்டு போன 9 கோடி வராகனை 10 கோடி வராகனா பண்ணி தன்னோட வீட்டுக்கு மாடியில் 10வது கலசம் வச்சு அதுக்கு தசகோடி சீனப்பன் அப்படின்னு பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய உள்ளார்ந்த ஆசை. இப்படி நடந்துட்டுருக்கு. பணமான பணம் சேர்ந்துட்டுருக்கு. இந்த நான் சொன்ன மாதிரி எச்ச கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்கிற கதையில் கஞ்ச கருமையாக இருந்துட்டு பணம் 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 பணம்னு அலைஞ்சுண்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பகவானை பற்றி நினைக்காத அவர் வந்து திருமூலர் சொல்ல மாதிரி உள்ளத்தொருவனை உள்ளுரு ஜோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும்
உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை ஒருவறியாதே, உள்ளம் அவனை ஒருவறியாதே. இந்த உள்ளத்துக்குள்ளேயே இருக்கான் ஒருத்தன். இந்த உள்ள எப்படி இருக்கான்னா ஜோதி ஸ்வரூபமாக உள்ளுக்குள்ளே இருந்து விளங்கி கொண்டுட்டு இருக்கான். அந்த பிரகாசமான அந்த ஜோதி, அந்த ஜோதி நம்ம உள்ளத்தை விட்டு ஒரு அடி கூட எப்பவுமே நீங்கிறது இல்லையா, எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கான். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றாவே உள்ளே இருக்கான்னு சொல்லி மாத்வ சம்பிரதாயமோ, இவர் மாத்வ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான். இப்படிப்பட்டவர் உள்ளமும் தானும் அப்படின்னு சொல்ற போது பகவான் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகிரகமான ஹிருதயமும் தானும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தானும் ஒன்னாவே இருக்கு இந்த உடம்புக்குள்ளான கூட இதை அவர் புரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா உள்ளம் அவனை உருவறியாதே. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் நமக்கு என்னென்னைக்கும் அருள் பண்றான். இத்தனை செல்வமும் பகவான் நமக்காக கொடுத்தது தான். இந்த செல்வத்தை நாமளும் அனுபவிச்சு மற்றவாளோடையும் பகிர்ந்துண்டு பகவானுக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாமோ அதையும் செய்வித்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவருக்கு கொஞ்சம் கூட தோணவே இல்லை. இந்த மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் கூட தோன்றவே இல்லை. 8000 ஆண்டு யோகம் இருப்பினும் கண்ணார அமுதனை கண்டு அறிவார் இல்லைன்னு திருமூலர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றார். அதாவது உள்ளுக்குள்ள அந்த பரமாத்மா இருக்கான், இருந்த ஜோதி ஸ்வரூபம் அவன் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கான். அந்த சைத்தன்யம் இருக்கிறனால தான் நம்மெல்லாம் இவ்வளோ ஆட்டம் போட்டுன்னு இருக்கோம். இதுக்கு 8000 ஆண்டு யோகம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு புண்ணியத்தை சேர்த்துட்டா கூட கண்ணார அந்த அமுதனை கண்டவாறு இல்லையா. யாருமே இந்த உடம்புக்குள்ள காட்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை யாருமே கண்டதில்லையா. அது காணாததுக்கு என்ன காரணம்னா நம்முடைய அஜ்ஞானம் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லௌகிகமான விஷயங்கள்லையே நம்ம லோன்னு அலைஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு அதெல்லாம் புரியறதில்லை, நமக்கு அது தெரியறதில்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்படியே வாழ்க்கையை வீணாக கழிச்சுட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் ஓட்டிவிட்டு கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணுறோம், அந்த அஜாமிடன் கதை கணக்கில் நாமளும் கடைசியில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத முழிக்கிறோம். வாசலில் யமன் நிற்கிறான். யமன் நிற்கும்போது என்ன பண்ணுறது, யார் பேர் வரும், யாரை கூப்பிட்டா தெரியும், பக்கத்தில் இருக்கிற யாரையா தெரியுமா, கண்ணு தெரியறதில்ல, காது கேட்கறதில்ல, வாய் பேசுறதில்ல, எதுவுமே இல்லாத திண்டாடுற அந்த காலம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு தெரியாத முழிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த மனுஷன் அதெல்லாம் பற்றி எதுவும் கவலைப்படாத பணம் அலைஞ்சிட்டு இருந்தா. பொண்டாட்டி கூட ஒரு நகை வாங்கி கொடுத்தது கிடையாது, போட்டுருக்கலாம் அவள் பிறந்தாத்துலேருந்து வந்தது. ஏன்னா அவளுக்கு போடுற நகையை விற்றா கூட அதில் ஒரு 100 சவரன் கிடைக்குமே அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே வாழ்ந்து பணத்தை பின்னாடியே அலைஞ்ச மனுஷன். இவர் யார், எப்படிப்பட்டவர், இவர் ஏன் இப்படி இருந்தார், இவர் இப்படியே தான் இருந்தாரா, இவர் மாறுறதுக்கு ஏதாவது வழி கிடைச்சதா, மாறினாரா மாறலையா, மாறலைன்னா என்னாச்சு, இவர் யாராவது மாற்றத்துக்கு வந்தாளா, இவர் மாறினார்னு வச்சுட்டா என்ன பண்ணார், மாறினப்புறம் எதாவது நடந்ததா, இல்லை மாறாதவே அப்படியே இருந்துவிட்டாரா. ஏன்னா மாறாது இருந்தால் நம்ம அவரை பற்றி இன்றைக்கி பேச மாட்டோம். அவரை பற்றி பேசுகிறோன்னா அவர் மாறி இருக்கார், மாறி ஏதோ பெரிய அவரோட பகவான் பல லீலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு புரியறதுனால தான் அவரை பற்றி நம்ம இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம். அவர் யார், எப்பேற்பட்டவர், அவர் எப்படி மாறினார், அவர் இந்த உலகத்துக்கு செஞ்ச கைங்கரியங்கள்லாம் என்ன, அவர் எப்படி இறைவன் ஆட்கொண்டான், இந்த பல விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரத்தில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே அவரை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அநேகமாக நான் சொல்கிற க்ளூலேருந்து ஓரளவுக்கு அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் விவரமாக நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது விரிவாக பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்தில் முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் ஆறாமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ய விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம்
ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு சன்னியாசாசிரமத்துக்கு ஒரு குரு, இந்த வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிறவர் வித்யா குருவா இருந்திருக்கார். சன்னியாசாசிரமத்துக்கு குருவா இருந்தவர் சங்கரானந்தர் அப்படின்னு. இந்த சங்கரானந்தர் அப்படிங்கிற வித்யா தீர்த்தரோட சிஷ்யர். அவர்கிட்ட தான் இந்த மாதவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு அவர் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிற பெயரோட பிரசித்தமா இருந்தார். இவர் தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ரொம்ப முக்கியமான ரோல். இவர் குருவா இருந்தார். ஹரிஹரன், புக்கன் அப்படிங்கிற 2 பேர், இவ 5 பேர். ஹரிஹரன் அப்படின்னு 5 பிரதர்ஸ், ஹரிஹரன், புக்கன், கம்பன், மாரப்பன், முத்தா அப்படின்னு 5 பேர். இந்த 5 பிரதர்ஸும் சேர்ந்துட்டு அப்போ ஒரு பெரிய அந்த ஏரியால ஒரு திறமையான ஆட்சியாளர்களா இருந்தா. அப்போ மாலிக் காஃபூர் முதலான படையெடுப்பெல்லாம் இருந்து அந்நியர்கள்லாம் நாட்டை ஆக்கிரமிச்சதுனால இதுலேருந்துலாம் காப்பாத்துறதுக்கு இவ அந்த 5 பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 5 பேரோட கைங்கரியத்துக்கு மேல இந்த ஹரிஹரன் புக்கனையும் வச்சுட்டு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சமஸ்தானத்தை உருவாக்கி நம்ம தட்சிண தேசம் முழுக்கலும் பிராச்சீனமா அந்நியர்கள்டேந்து காப்பாத்தி நம்ம சனாதன வைதீக மதம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் இந்த வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிறவர். இந்த வித்யாரண்யருக்கு அம்பாளை குறிச்சு தபஸ் பண்ண புவனேஸ்வரி பூஜை பண்ணியிருந்தா அது சிந்தாமணி மடம்ங்கிற இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த புவனேஸ்வரி அந்த அம்பாளுக்கு பிரத்யட்சம். இந்த ஹம்பியில பார்த்தீங்கன்னா பம்பாதேவி பக்கத்திலே இந்த புவனேஸ்வரி சந்நிதியும் இருக்கு. அந்த ஹம்பியில தான் இந்த வித்யாரண்யரோட தபஸ் பண்ணின குகை இருக்கு. அந்த குகையில போய் பெரியவா தபஸ்ல இருந்தா, அங்கேயே இருந்தா. இந்த வித்யாரண்யர் அந்த இடத்துல போய் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலவே பெரியவா அங்க போய் இருந்தா. அங்க அப்படி ஒரு பிரசித்தமான இடம், ஹிஸ்டாரிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நமக்கு ஆன்மீகத்திலையும் பார்த்தேன்னா வித்யாரண்யங்கிற பெரிய மகான் இருந்ததுனாலேயே அதுக்கு ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அந்த இடத்தோட பவித்திரத்தை கருதி தான் பெரியவா அங்க போய் வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இவருக்கு பார்த்தேன்னா இந்த வித்யாரண்யர் சில பேருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஐபிஸ்கெல்லாம் கான்டெம்பரரி. யாருன்னா வைஷ்ணவத்துல வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு சொல்றோம், அவரோட இவர் சமகாலத்தவர். அதே மாதிரி இன்னும் பல பேருக்கு அக்ஷோபிய தீர்த்தர் அப்படின்னு ஒருத்தர், சுதர்சன பட்டர்னு ஒருத்தர், இவாளுக்கெல்லாம் இவர் கான்டெம்பரரியா இருந்திருக்கு. இவரை பத்தின இன்னும் சில விஷயங்களை இவரை அபரமிவ சங்கரம் அப்படின்னு சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது. ஒரு கல்வெட்டு எங்கன்னு ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் கோவில்ல இருக்கிற பிராகாரத்துல இருக்கிற சிவத்துல இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டுல இவரை அபரசங்கரம் அப்படின்னே சொல்றது. அபரமிவ சங்கரம் அப்படிங்கிற சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது வித்யாரண்யர். அப்பேற்பட்டவர் இருந்த இடத்தினால அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணி நம்ம சனாதன மதத்துக்கு, வேதத்துக்கு, வைதீகத்துக்கு, அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கு பல கைங்கரியம் பண்ணித்தினாலே அங்க போய் அந்த இடத்துல பெரியவா இருந்தா. அதுக்கு மேலே இவருக்கு நவமடிநாதர் அப்படின்னு ஒரு பேரு. அந்த காலத்துல இந்த 13ஆம் நூற்றாண்டுலாம் மாத்வ மதம் வந்தது. மாத்வருக்கு அப்புறம் இந்த கர்நாடகத்துல அவர் அஷ்டமடங்கள்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினதுனால இந்த வைத சித்தாந்தம் பிரசித்தமா இருந்தது. அதே மாதிரி லிங்காயத்துக்களோட வீரசைவம்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தது. அவா பல மடங்கள்லாம் வச்சுட்டு இப்படி ஒரேடியா ஒரு பக்கம் பார்த்தாக்கா வைஷ்ணவமான துவைதமான மடங்கள் சித்தாந்தம், இன்னொரு பக்கத்துல ஒரே வீரசைவம் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் போய் என்ன ஸ்மார்த்தமான விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் ஒண்ணு அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய பரம அத்வைதமான ஸ்மார்த்தமானது எல்லாம் தேஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற, மறைஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற இடத்துல தான் வித்யாரண்யர் வந்து 9 மடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த துங்கா நதிக்கரையில சிங்கேரிங்கிற இடத்துல மடம், இன்னும் கரவீரம்ங்கிற இடத்துல மடம், அதே மாதிரி இன்னும் ஆமணி அப்படிங்கிற இடத்திலும் புஷ்பகிரிங்கிற இடத்திலும் இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அவர் மடம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த ஹம்பியிலேயே விருபாட்ச மடம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹம்பியிலே அங்க ஒரு வித்யாரண்ய பீடம் இருக்கு. இப்படி பல இடங்களையும் அவர் ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணி அவருக்கு பிரசித்தமா இருந்தார். அந்த ஹம்பியில இந்த வித்யாரண்யர் மடம் இருக்கு. இந்த கோவில ஒட்டியே எல்லாம் இருக்கும். வித்யாரண்யர் தபஸ் பண்ண குகை பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா நதி, இந்த வித்யாரண்ய விருபாட்சேஸ்வர மடம். இந்த விருபாட்சேஸ்வர மடம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவ அந்த ஹரிஹர புக்கர்லாம் ஆச்சாரியாளா இருந்ததுனால இந்த வித்யாரண்யர் தான் ஆட்சி பண்றது. அதாவது விஜயநகரம் வித்யாநகரம் அப்படிங்கிறது விஜயநகரமா மருவி இருக்கு. இவர் பேர்லயே நாட்டுக்கு பேரையே வச்சுட்டு இவாள்கிட்ட அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரீதியா இருந்த ராஜாக்கள்லாம்.
அதில் அந்த சங்கம டைனாஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இவாளுக்கு அப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்ததுனால இவாளுக்கு ராஜாக்களுக்கு உண்டான கிரீட்டம், சிம்மாசனம் முதலான பல எல்லாத்தையும் கொடுத்து இவாளோட நிழல்ல இருந்து இவாளோட ஆக்ஞையிலே ஆட்சி பண்ணிட்டு தான் நமக்கு இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்றது. அதுக்குண்டான சின்னங்கள்லாம் இன்னும் இருக்கு. இன்னும் பார்க்குறோம் நாம சிங்கேரி முதலான எல்லா இடங்கள்லையும் அந்த ராஜாக்களுக்கு உண்டான லட்சணம் தோரணைகளோட இருக்கிறது காரணம் இப்படி இந்த வித்யாரண்யக்கு வந்த அந்த வாரிசுங்கிறதுனால இந்த பரம்பரையில வந்ததுனால. அப்படி இந்த வித்யாரண்ய தபஸ் பண்ண இடம், அந்த ஆசிரமம், அந்த மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா பக்கத்துல இருக்கு. இந்த ஆச்சாரியர்கள் துங்கபத்ரால போய் ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறது கூட இல்லாத அந்த துங்கபத்ராலேருந்து ஒரு கெனால் மாதிரி வச்சு இந்த வித்யாரண்ய மடத்துல உள்ளுக்குள்ள பெரிய முத்தம் மாதிரி இருக்கும், குளம் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள வரும். ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ் தண்ணி வரும், இன்னொரு பக்கத்துல இந்த தண்ணியில வெளியில போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு மடம்னா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு வசதியோட பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்பல அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் ராஜாக்கள் பண்ணி கொடுத்தது. அதுலதான் அந்த இடத்துலயும் போய் பெரியவா இருந்தா. அப்படி முடிச்சுட்டு இந்த ஹம்பியில இருக்கிறதே எப்போ பெரியவா இருக்கிறதே எப்படி எல்லாம் நடந்தது, என்னெல்லாம் அதிசயம் நடந்தது. நாம் இந்த ரத யாத்திரையை பத்தி முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நாங்க இந்த ரத யாத்திரைக்கு போறதே ஒரு பைலட் சர்வேன்னு ஒரு 5 பேர் கிளம்பி நாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துட்டு நாங்க பின்னால ரத்தத்தை எடுத்துன்னு வர போறோம், பெரியவாளை ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வர போறோம்னு சொல்லிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக. எப்படி இருக்கு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சர்வே பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க 5 பேர் கிளம்பி போயிருந்தோம். 5 பேர் போனா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஹம்பிக்கு போனோம். நாங்க போன 5 பேர்ல ஒருத்தர் திருத்தாமரமணின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் ஹாஸ்பிட்டல முன்னாலே இருந்ததுனால நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துன்னு வரேன், நீங்க ஹம்பி போய் அங்க இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துனவங்க, எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கும் போனாக்க சீக்கிரமா கவர் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், எங்க 4 பேரை மட்டும் ஹம்பிக்கு அனுப்பிச்சார். அவர் இங்கேயே தங்கிட்டார். அங்க ஹம்பியில போனா பெரியவா இருந்த காலத்துல அங்க சேதுராம சஷ்யல்னு ஒருத்தர் இருந்தார், நம்ம ஊருக்காரர். அவதான் நிறைய பெரியவா இருக்கத்தே கைங்கெல்லாம் பண்ணிக்கா. அவ குடும்பம் அங்க இருக்கு. கூட வந்தவர்ல பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ண குமரேசன். அவர் சொன்னார், ஹம்பியில சேதுராம சாஸ்திரிகள் குடும்பம் தான் இருக்கு, அப்பவே பெரியவா இருக்கத்தே அவள்லாம் கைங்கரம் பண்ணுவா, இப்பவும் நான் அவளை போய் பார்க்கலாம். ஆனா சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார், அவ புள்ள அவ சம்சாரெல்லாம் இருக்கலாம், போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா. சரி நாங்க தேடின்னு போனோம். அவ வீட்டுக்கு போனா அவளுக்கு இந்த எப்பொழுது போல இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார். அந்த சேதுராம புள்ள இருந்தார், சேதுராம சாஸ்திரிகள் சம்சாரம் இருந்தா. வாங்கன்னு முன்னாலே இந்த குமரேஷன்லாம் பெரிய யாத்திரையிலே பார்த்துருக்கிறதுனால அவளுக்கு பரம சந்தோஷம். வாங்குவோன்னு சொன்னா என்ன விஷயம் எல்லாம் கேட்டா எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க பெரியவா இருந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்க, வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும், நான் கூட சமையல் தயார் பண்ணிக்கிறேன்னா. ரொம்ப சாதாரண குடும்பம். நான் சொன்னேன் குமரேசன்ட்டு, நாங்க காலங்காலத்துல 7 மணிக்கு போயிட்டோம், நாம சொல்லாத கொள்ளாத பெந்திருக்கோம், 4 பேர் வந்திருக்கோம், அதனால இவாளோ சாதாரண குடும்பம், இவாளை போய் சமையல்னு சொன்னா அவளுக்கு எப்படி இருக்குமோ வசதி எல்லாம் தெரியாது, நம்ம சமையலுக்கு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சாப்பிடலாம், அவளோட உபச்சாரத்துக்கு இதானும் டீ காஃபி இதானும் தாகசாந்தி கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. உடனே குமரேசன், எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம், நீங்க ஒரு டீயை கொடுங்க நாங்க போறோம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. அவ வல்லுக்கு டைம் பண்ணினா என்ன அப்படின்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, நேத்திக்கு தான் இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகளுக்கு திதி ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிடுச்சு, ராத்திரி படுத்துனுக்கிட்டே வெடிகாரத்தால சொப்பனத்துல பெரியவா வரா, பெரியவா வந்து 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்றா. எனக்கு ஒன்னே சந்தேகமா இருந்தது, என்ன நேத்திக்கு தானே நம்ம பித்திரு சாத்தம்லாம் பண்ணியிருக்கோம், புருஷனுக்கு பண்ணியிருக்கோம், அதுல ஏதானு குறையா, எதுக்கு பெரியவா திருப்பி 4 பிராமணாளுக்கு சமைச்சு வைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு. என்ன ஏதுன்னு புரியல, ஏந்துனுட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பெரியவா எதுக்கா சொல்லிருக்கான்னு. நீங்க 4 பேர் வந்திருக்கீங்க கரெக்டா, உங்களுக்கு சாதம் போடணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா எங்களுக்கு சொப்பனத்துல வந்து சொல்லியிருக்கா, அதனால பெரியவா உத்தரவு 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னு சொன்னா, அதனால நான் சமைச்சு போடத்தான் போடு, நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறதே அந்த அம்மா சொல்றா, அந்த சொப்பனத்தை முதல்ல பாதி சொல்லியிருக்கா, இன்னொன்னு சொல்றா, அதுல ஒரு விஷயம் விட்டு போயிடுத்து. அந்த சொப்பனத்துல பெரியவா 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னா, உடனே அவ வேண்டாம் வேண்டான்னாலும் போடுன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட உத்தரவு பண்ணா கலைஞ்சு போயிடுத்து சொப்பனம். அதனால நீங்க மாட்டேன்னு சொல்லப்படாது, நீங்க வரப்போறேங்கிறதுக்காக பெரியவா எனக்கு சொப்பனத்துல வந்து கார்த்தாலே சொல்லியாச்சு 4 பேருக்கு சமையன்னு, அதனால அந்த 4 பேர் நீங்க தான் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. எங்களுக்கு ஒரே விக்கிச்சு போயிடுத்து, ஆச்சரியமா ஷாக்கா இருந்தது. நாம் எங்கேயோ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி வந்தது 5 பேர் வந்திருக்கோம், அதுல ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலே தங்கிட்டார், மீதி 4 பேர் கிளம்பி ஹம்பிக்கு வரோம் அப்படின்னா, அன்னைக்கு வெடிகார்த்தாலே பெரியவா சொப்பனத்துல போய் 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வைய வேண்டாம் வேண்டாம்னாலும் போடு அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா பெரியவாளோட பிரத்யட்சமா இன்னைக்கும் இருந்துட்டு என்னைக்கும் இருந்துட்டு
நம்ம கூடவே இருந்து நமக்கு அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துறது. அப்படி அந்த இந்த ஹம்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இடம் தான். அவசியம் எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வரணும். அந்த ஹம்பிக்கு போனா ராமரோட ஸ்மரணை ராமாயணத்துல அப்படியே இருக்கிறாப்புல ஊறினாப்புல இருக்கும். ராமாயண நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கறாப்புலயே இருக்கும். எத்தனையோ இடிபாடுகளுக்கு அப்புறம் தான் இருக்குன்னா கூட நமக்கு அந்த சாநித்தியத்தை உணர்றாப்புல இருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா, இப்படி ராமரும் பெரியவாளும் சேர்ந்து பாதம் பட்ட இடம் அப்படின்னா அதோட சாநித்தியத்துக்கும் அதோட பெருமைக்கும் வேற என்ன சொல்லணும். அதனால அவசியம் நாம லைஃப்ல ஒரு தரமானும் போய் இந்த ஹம்பி எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும். அப்படி அந்த கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அதுல போய் அதுல பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணிட்டு வரத்தே அங்க அக்கறைக்கு போனோம். பரிசல் உண்டு, தோணியெல்லாம் உண்டு இந்த துங்கபத்ரால. அதுலதான் தோணியில உட்காந்து பரிசல்ல உட்காந்து அந்த பக்கம் போனா, அந்த பக்கத்துல போனா சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு, அந்த பக்கம் ஆனைகுந்தி அப்படின்னு பேரு, அந்த இடத்துக்கு பேரு. அந்த ஆனைகுந்திக்கு போனா பெரியவா. அந்த ஆனைகுந்தி சம்ஸ்தானம் அப்படின்னு ஒண்ணு பெரிய சம்ஸ்தானம், அதுக்கு சேர்ந்தது. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிந்தாமணி மடம், இந்த சிந்தாமணி மடத்தோட இடம் அந்த ஆனைகுந்திலையும் இருக்கு. அங்க போய் பெரியவா தங்கி இருந்த ஆனைகுந்தியில. அந்த ஆனைகுந்தியில பக்கத்துல பார்த்தேன்னா எந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துக்கு அடியிலேயும் தான் வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் சண்டை நடந்தது. இவர் பின்னால இருந்துட்டு இங்கேருந்து அம்பை எய்து வாலிய சம்ஹாரம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமாயணத்துல படிக்கிற இல்லையோ. எந்த இடத்துல எந்த ஸ்பாட்ல ராமன் நின்று வாலி மேல பானம் போட்டாரோ அந்த ஸ்பாட் இருக்கு. அந்த இடத்துல ராமர் பாதெல்லாம் பிரஷ்ட பண்ணி அது ஜனங்கள்லாம் எந்த இடத்துல வாலி ராமபானம் பட்டு கீழே விழுந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சானோ அந்த இடம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வந்தா. மதங்கர் ஆசிரமம் அப்படின்னு, அந்த மதங்காசிரமம் அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கும். அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு பெரியவா இந்த ஆனகுந்தியில அடுத்தது யாத்திரையில இருக்கா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு
உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும் தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம்
புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமானிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று என்று சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனையப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே
தாதாய் மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேன் தனையாண்ட பேதாய் பிறவிப் பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் பில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயும் பரமாயென்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழா பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கண்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர்க்க
சிவசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.